السلام علیکم ناظرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ارشاد عالم ندوی، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اور آپ کے یوٹیوب چینل الارشاد میں۔ دوستو، اگر آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں لیکن عربی زبان سیکھنے کے لیے نہ آپ کے پاس کتابیں ہیں اور نہ کتابوں کے لیے وقت، اور گرامر کا نام سنتے ہی آپ کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، قرآن کی زبان قرآن کریم کے ذریعے ہی آن لائن سیکھنے اور سکھانے کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں بھی ہم عربی زبان سکھانے کی کوشش کر چکے ہیں، جس کی ویڈیو چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اگر آپ الارشاد چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اس سے پہلے کی ویڈیوز ضرور دیکھ لیجئے گا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں گے۔ پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پہلے ہم محاوری یعنی کہ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اس کے بعد ایک نظر اس کے لفظی ترجمے پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی، ہر طرح کی، حمد تعریف و شکر، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین تمام جہانوں کا مالک و پروردگار۔ السورہ ہم بار بار سنتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، ہر سورت کے ساتھ نام آتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے السورہ۔ تو السورہ کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کے ہر باب یعنی بیان کو سورت کہتے ہیں، کیونکہ ہر سورت اپنے پڑھنے والے کو اونچا رتبہ، بلند منزل اور فضیلت و بڑائی اور عزت و شرافت عطا کرتی ہے، اسی لیے سورت کو سورت کہتے ہیں، یعنی اونچا اٹھانے والی۔ سورت کے ایک معنی شہر پناہ یعنی فصیل شہر کے بھی ہیں، یعنی قلعے کی طرح شہر کو چاروں طرف سے گھیرنے والی دیوار۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا ہر سورت شہر کی دیوار کی طرح اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو معنی اس کے اس طرح ہوں گے، السورۃ جمع سور، بلندی، عمارت کی ایک منزل، بلند رتبہ، فضیلت و بڑائی، عزت و شرافت، نشان، شہر پناہ، فصیل، یہ سورت کے معنی ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفاتحہ کسے کہتے ہیں۔ تو فاتحہ کے لفظی معنی ہے شروع کرنے والی، کیونکہ قرآن مجید اسی سورت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے الفاتحہ۔ معنی اس کے ہوں گے، الفاتحۃ جمع فواتح، ابتدا کرنے والی، ابتدا، اول، ہر شے کا آغاز۔ سورتوں کے نام بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر ایک ایک سورت کے کئی نام بھی روایت میں آئے ہیں، چنانچہ اس فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کی ابتدائی سورت کے کئی نام احادیث میں آئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سورۃ الشفاء، شفا والی سورت، کیونکہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک نام ہے اس کا الوافیہ، یعنی انتہائی مکمل اور جامع ترین سورت، جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو پوری پڑھی جاتی ہے، 2-3 آیتوں پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ ایک نام اس کا ام القرآن بھی ہے، یعنی اصل قرآن، یعنی انتہائی اہم، محتم بالشان اور عظیم ترین سورت، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کا جوہر، عطر، خلاصہ اور نچوڑ اس سورت میں آ چکا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے 12 نام گنائے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور و معروف نام یہی ہے، یعنی الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کے نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔
कुछ हम्द व सना का पहलू है, कुछ दुआ व दरख्वास्त का। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ तआला ने फरमाया है कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है, आधी मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ व सना बयान की, और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि एक पहलू इसमें हक़ तआला की हम्द व सना का है, दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का है। साथ ही ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक यानी वलद्दाल्लीन तक, तो हक़ तआला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। इसी तरह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अब हम सूरतुल फातिहा की पहली आयत के अल्फाज और मानी देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अल के माने होते तमाम, हम्दुन तारीफ़, शुक्र, सताइश। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें। क्योंकि अल्हम्दु में अल आया है तो यहाँ पर हम अल का कायदा भी समझ लेते हैं। अल का कायदा, अल्हम्दु में अल जो है ये कलिमा इस्तिग़राक़ है, यानी जिस लफ्ज़ के शुरू में आ जाए उसकी जिन्स के तमाम अफराद को घेरने वाला, यानी अपने अंदर शामिल कर लेने वाला। जैसे अल्हम्दु हर किस्म की हम्द, तमाम तारीफ़ें, यानी कोई सी भी हम्द हो, किसी किस्म की भी हो, बज़ाहिर किसी के लिए भी हो, तो खुलासा ये हुआ कि मदह और तारीफ़ किसी की भी हो, किसी के नाम से भी हो, हकीकत में सिर्फ अल्लाह ही की होती है और उसी को पहुँचती है। आगे अल्हम्दु के बाद है लिल्लाही, तो इसमें है ली के माने है लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, अर्रब्बु जमा अरबाबुन और रुबूबुन, परवरदिगार, रब, मालिक, आका। अल आलमीन तमाम जहान, इसके वाहिद जमा इस तरह से होंगे अल आलमु जमा आलमूना और आलमीना, जहान, दुनिया, तमाम मखलूक, मखलूक की एक किस्म। अब एक बार इसका तर्जुमा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ़ और हर तरह का शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक और परवरदिगार है। फ़आला के माने आपको याद कर लेने हैं, और याद क्या करेंगे, मैंने बयान किया, आपने सुना, बस याद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़आला उस एक मर्द ने किया, इसको जहन में रखिएगा। ये फ़ेल क्या होता है, माजी क्या होता है, मारूफ किसे कहते हैं और गर्दान का क्या मतलब है, इसके बारे में हम इस सीरीज़ की किसी अगली कड़ी में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी हम इस तरह इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को और आपके सुनने और देखने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसके इफ़ादे को आम और ताम फरमाए, आमीन। आज 14वां रोज़ा है बरोज़ जुमेरात और अप्रैल 2023 की 6 तारीख़। मैं यहाँ विशाखापट्टनम में तरावी में कुरान पाक सुनाने के लिए कुमादी मस्जिद में आया हूँ, और कुरानी अरबी सिखाने का ये वीडियो भी कुमादी मस्जिद से ही शूट किया जा रहा है। ये देखें कुमादी मस्जिद। नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल ये कुमादी मस्जिद कलकत्ता रोड पर वाक़ई है, हाई ट्रैफिक यहाँ से गुज़रता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नॉइज़ वीडियो में आ गई है, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है और आपको इत्मीनान हासिल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न या सवाल है या आपकी कोई फरमाइश है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब के साथ
ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔